आजिर आमर विषय होछि सर्वावयव वेदांत। कलिकतार स्टार थिएटर रे स्वामी विवेकानंद ये वक्तृताटी देइथिले। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति, दूररे अति दूररे जेउठारे लिपिबद्ध इतिहास एपरिकी किंवदंतीर क्षण रश्मिजाल मध्य प्रवेश करने को असमर्थ, अनंत काल धरी स्थिर भाव रे सही आलोक जलुछि। बहि प्रकृतिर लीला वैचित्र्य रे केबे सामान्य निष्प्रभ, केबे अति उज्ज्वल, किंतु चिरकाल अनिर्वाण अस्थिर भाव रे रही केवल भारत रे नुहे समग्र जगतर भाव राज्य रे एहार पवित्र रश्मि नीरव अननुभूत शांत अथच सर्वशक्तिमान पवित्र रश्मि विकिरण करुछि। उषाकालीन शिशिर संपात परी अश्रुत और अलक्ष्य भाव रे पड़ी अति सुंदर गलाप कड़ी को प्रस्फुटित करुछि। यह सही उपनिषद्र तत्वराशि, यह ही सही वेदांत दर्शन। केही जानती नहीं केबे यह भारत क्षेत्र रे आविर्भूत होइतिला। अनुमान बल रे एही तत्व आविष्कार चेष्टा संपूर्ण विफल होइछि। विशेषत्व ए विषय रे पाश्चात्य लेखकगणक अनुमान समूह एते परस्पर विरोधी जे से सबु उपरे निर्भर करी कौनसी प्रकार निर्दिष्ट समय निरूपण करवा असंभव। आमे हिंदुगण किंतु आध्यात्मिक दृष्टि रे एहार कौनसी उत्पत्ति स्वीकार करूनाहु। मु निसंकोचरे कहूछि, मानव आध्यात्मिक राज्यर जहा किछि पाइछि बा पाइब, एहा ही ताहार प्रथम और एहा ही शेष। एही ज्योतिर समुद्ररु समय समय वेदांत ज्ञानर तरंगराजी उत्थित होई केबे पूर्वरे केबे पश्चिमरे प्रवाहित होइछि। अति प्राचीन काल रे एही तरंग पश्चिमरे प्रवाहित होई एथेन्स, आलेक्जांड्रिया और आंटियक जाई ग्रीक मानकर चिंता शक्ति को नियंत्रित करिछि। सांख्य दर्शन जे प्राचीन ग्रीक मानक उपरे विशेष प्रभाव विस्तार करिथिला एहा निश्चित कथा। सांख्य और भारतीय अन्यान्य सकल धर्म बा दार्शनिक मत उपनिषद बा वेदांत रूपक एकमात्र प्रमाण उपरे प्रतिष्ठित। भारत रे मध्य प्राचीन बा आधुनिक काल रे नाना विरोधी संप्रदाय विद्यमान थिले मध्य एगुड़िक सबु उपनिषद बा वेदांत रूपक एकमात्र प्रमाण उपरे प्रतिष्ठित। तुमे द्वैतवादी हुआ, विशिष्ट द्वैतवादी हुआ, शुद्ध द्वैतवादी हुआ, अथवा जे कौनसी प्रकारर अद्वैतवादी बा द्वैतवादी हुआ, अथवा तुमे जेउ नाम रे निजको अभिहित करना कहीं तुमको तुम मानक शास्त्र उपनिषद्र प्रमाण स्वीकार करने को हेब। जदि भारतर कौनसी संप्रदाय उपनिषद्र प्रामाण्य स्वीकार न करे तेबे सही संप्रदाय को सनातन मतावलंबी बोली स्वीकार करा जाई पारे नहीं। जैन विशेषतः बौद्ध मत उपनिषद्र प्रामाण्य स्वीकार करे नहीं बोली भारत भूमि विताड़ित होइथिला। अतएव ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे वेदांत भारतर सकल संप्रदाय एकमात्र उत्स। आमे माने जहाँ को हिंदू धर्म कहू, यही अनंत शाखा प्रशाखा विशिष्ट महान असत्य वृक्ष स्वरूप हिंदू धर्म वेदांत प्रभाव रे संपूर्ण अनुप्राणित। ज्ञान सारे बा अज्ञात सारे वेदांत ही आमर जीवन, वेदांत ही आमर प्राण, आमरण आमे वेदांतर उपासक एवं प्रत्येक हिंदू वेदांतर ही साधना करिथाए। अतएव भारत भूमि रे भारतीय श्रोतृवर्गंग समक्षरे वेदांत प्रचार आपात दृष्टि रे असंगत बोध हुए, किंतु जदि किछि प्रचार करिया को हुए तेबे ताहा एही वेदांत। विशेषतः एही युगरे एहार प्रचार विशेष आवश्यक होई पड़िछि। कारण मु तुम मानंको वर्तमान कहिछि भारतीय समस्त संप्रदाय ही उपनिषद्र प्रामाण्य मानि चलिबा उचित, किंतु एही समस्त संप्रदाय मध्यरे आपाततः अनेक विरोध भाव देखू। अनेक समय बड़ बड़ प्राचीन ऋषिगण मध्य उपनिषद समूह मध्यरे जो अपूर्व समन्वय रही ताहाकु धरि पारि नाहंती। अनेक समय मुनिगण मध्य परस्पर मतभेद हेतु विवाद करिसंती। एही मतविरोध सही समय एते बढ़ी उठिला जे यह गोटे चलती वाक्य होईगला, जार मत अपर मत ठारू किछि पृथक नुहे, से मुनि नुहे। नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नं
किंतु वर्तमान एपरी विरोध आउ चलिब नाही। वर्तमान उपनिषद ग्रंथ समूह गूढ़ रूपे जो समन्वय भाव रही तार व्याख्या और प्रचार आवश्यक हो पड़ी। द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, अद्वैतवादी प्रभृति सकल संप्रदाय मध्य जो समन्वय रही ताहा जगत समक्षरे स्पष्ट भाव देखाइबाकु हेब। केवल भारत नुहे समग्र जगतर सकल संप्रदाय मध्य जो सामंजस्य भाव विद्यमान ताहा देखाइबाकु हेब। मु ईश्वरंक कृपारू एपरी एक व्यक्ति पाद तले बसी शिक्षा प्राप्तिर सौभाग्य लाभ करी, जहाँकर समग्र जीवन ही उपनिषद्र महासमन्वय रूपक व्याख्या स्वरूप, जहाँक जीवन तांको उपदेश अपेक्षा सहस्र गुणरे उपनिषद मंत्रर जीवंत भाष्य स्वरूप। प्रकृत से थिले उपनिषद्र भाव समूहर मूर्त विग्रह। संभवतः सही समन्वयर भाव मोठाकु मध्य किछि आसीछि। मु जाने नहीं जगत समक्षरे यह प्रकाश करि पारिबी कि नहीं, किंतु वैदांतिक संप्रदाय समूह जे परस्पर विरोधी नुहंती, एगुड़िक जे परस्पर सापेक्ष, गोटे जेपरी अन्यटीर चरम परिणति स्वरूप, गोटे जेपरी अपरटीर सोपान स्वरूप एवं सर्वशेष चरम लक्ष्य अद्वैतर तत्वमसिर पर्यवसित, यह देखाइबा ही मोर जीवन व्रत। एपरी समय थिला जेतेबेले भारत रे कर्मकांड प्रबल प्रताप रे राजत्व करुथिला। वेदर ही कर्मकांड रे अनेक उच्च उच्च आदर्श थिला, संदेह नहीं। आम मानकर वर्तमान दैनंदिन केतेगुड़िए पूजार्चना यही वैदिक कर्मकांड अनुसार नियंत्रित होता है, किंतु तथापि वेदर कर्मकांड भारत भूमि प्राय अंतरित होइछि। वैदिक कर्मकांडर अनुशासन अनुसार आम मानकर जीवन आजिकाली अति सामान्य मात्रा रे नियमित होता है। आम मानक दैनंदिन जीवन रे आम मध्यरु अनेके पौराणिक बा तांत्रिक कौनसी कौनसी स्थल रे भारतीय ब्राह्मणगण वैदिक मंत्र व्यवहार करिथांती सत, किंतु सही समस्त स्थल रे मध्य उक्त वैदिक मंत्र गुड़िकर क्रम सन्निवेश वेद अनुजाई नुहे, तंत्र बा पुराण अनुजाई। अतएव वेदोक्त कर्मकांडर अनुवर्ती यही अर्थरे आम मानक वैदिक नामर अभिहित करिबा मो विवेचनार संगत बोध हुए नहीं। किंतु आमे जे समस्त वैदांतिक यह निश्चित। हिंदू नाम जो माने परिचित सेमानंकु वैदांतिक आख्या देले भल हेब। मु तुम मानंकु पूर्वरु मध्य देखाइछि द्वैतवादी बा अद्वैतवादी सकल संप्रदाय वैदांतिक नाम अभिहित हो पारती। वर्तमान काल रे भारत रे जो समस्त संप्रदाय देखा मिलती सेमानंकु प्रधानतः द्वैत और अद्वैत यही दुई प्रधान विभाग रे विभक्त करा जाई पारे। एमानंक अंतर्गत केतेक संप्रदाय जो क्षुद्र क्षुद्र मतभेद उपरे अधिक झुंक रखती एवं जहाँ उपरे निर्भर करी विशुद्ध अद्वैत, विशिष्टाद्वैत प्रभृति नूतन नूतन नाम ग्रहण करने चाहती, से विशेष किछि जाय आसे नहीं। मठ उपरे सेमाने हुए तो द्वैतवादी नचेत अद्वैतवादी यही दुई श्रेणी मध्य आसीपारती। आहुरी मध्य आधुनिक संप्रदाय समूहरु केतेगुड़िए नूतन अन्य केतेक अति प्राचीन संप्रदाय समूहर नूतन संस्करण बोली प्रतीयमान हुए। रामानुजंग जीवन और तांग दर्शन को द्वैतवादर एवं शंकराचार्य को अद्वैतवादर प्रतिनिधि रूपे ग्रहण करा जाई पारे। रामानुज अनति प्राचीन भारतर प्रधान द्वैतवादी दार्शनिक। अन्यान्य द्वैतवादी संप्रदाय समूह साक्षात बा परोक्ष भाव तांकर समुदाय उपदेशर सारांश एपरिकी संप्रदायर पुंखानुपुंख नियमावली मध्य ग्रहण करिसेंती। रामानुज और तांकर प्रचार कार्य सहित भारतर अन्यान्य द्वैतवादी वैष्णव संप्रदायर तुलना कले आश्चर्य हेब जे सेमानंकर परस्पर उपदेश साधन प्रणाली एवं सांप्रदायिक नियमावली रे अनेक सादृश्य अछि। अन्यान्य वैष्णवाचार्यगणक मध्यरु दाक्षिणात्यर आचार्य प्रवर मध्वमुनि एवं तांकर अनुवर्ती आम बंगदेशर महाप्रभु चैतन्यଙ୍କ नाम उल्लेख करा जाई पारे। चैतन्यदेव मध्वाचार्यଙ୍କର मत ही बंगदेशरे प्रचार करथिले। दाक्षिणात्ୟରେ आहुरी मध्य केतेक संप्रदाय अछि। विशिष्ट द्वैतवादी शैव, साधारणतः शैवगण अद्वैतवादी,
सिंहड़ और दाक्षिणात्यर कौन स्थान व्यतीत भारतर सर्वत्र यही अद्वैतवादी शैव संप्रदाय विद्यमान। विशिष्ट द्वैतवादी शैवगण विष्णु नाम परिवर्ते शिव नाम बसाई मात्र एवं जीवात्मार परिणाम विषयक मतवाद व्यतीत अन्यान्य सर्व विषय रे रामानुज मतवालंबी। रामानुज मतानुवर्तीगण आत्मा को अणु अर्थात अति क्षुद्र बोली कही थांती, किंतु शंकराचार्य अनुवर्तीगण आत्मा को विभु अर्थात सर्वव्यापी बोली स्वीकार करती। अद्वैत मतानुवर्ती संप्रदाय प्राचीन काल रे बहु संख्यार थिले एपरि अनुमान करिवार यथेष्ट कारण अछि जे प्राचीन काल रे एपरि अनेक संप्रदाय थिले जो मानंग शंकराचार्य संप्रदाय संपूर्ण रूपे निज संप्रदायर अंगीभूत करि नैछि। कौनसी वेदांत भाष्य विशेषतः विज्ञान भिक्षुंक कृत भाष्य शंकरंक उपरे समय समय आक्रमण परिदृष्ट हुए। एठारे कहिबा आवश्यक विज्ञान भिक्षु जदिबा अद्वैतवादी थिले तथापि शंकरंक मायावाद उड़ाई देवा पई चेष्टा करिथिले। एपरि अनेक संप्रदाय थिबार स्पष्ट जाना जाए जो माने एही मायावाद विश्वास करुनथिले। एपरिकी शंकरंकु प्रच्छन्न बौद्ध कहिबाकु मध्य कुंठित होई नथिले। सेमानंकर धारणा थिला जे मायावाद बौद्ध मानंक निकटरु आनी वेदांत मध्यरे प्रवेश करा जाइथिला। जाहा हौ वर्तमान काल रे अद्वैतवादीगण समस्ते शंकराचार्य अनुवर्ती एवं शंकराचार्य और तांकर शिष्यगण आर्यावर्त और दाक्षिणात्य उभय अद्वैतवाद विशेष भाव में प्रचार करथिले। शंकराचार्य प्रभाव बंगदेश काश्मीर और पंजाब रे बेसी विस्तृत होई नाही, किंतु दाक्षिणात्य स्मार्तगण समस्ते ही शंकराचार्य अनुवर्ती एवं वाराणसी अद्वैतवादर गोटे केन्द्र बोली आर्यावर्त अनेक स्थान यार प्रभाव खूब बेसी। वर्तमान आउ गोटे कथा बुझाक हेब जे शंकर और रामानुज केही निजको नूतन तत्वर आविष्कारक बोली दाबी करिनाहांती। रामानुज स्पष्ट भाव में कही जे से बोधायन भाष्य अनुसरण करी तदनुसार वेदांत सूत्रर व्याख्या करिसंती। भगवत बोधायन कृतं विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः संचिक्षिप्युः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते इत्यादि कथा तांक भाष्यर प्रारंभ रे आमे देखिया पाऊ। बोधायन भाष्य मु देखा केबे सुजोग पाई नाही। मु समग्र भारत रे यार अन्वेषण करिछि, किंतु मोर अदृष्ट रे उक्त भाष्यर दर्शन लाभ घटी नाही। परलोकगत स्वामी दयानंद सरस्वती व्याससूत्रर बोधायन भाष्य व्यतीत अन्य कौनसी भाष्य मानि नथिले। पुणी सुविधा पाइले जदिवा से रामानुजंक उपरे कटाक्षपात नकरी छाड़ी नथिले। केबे हेले बोधायन भाष्य साधारण समक्षर प्रकाश करि पारि नथिले, किंतु रामानुज स्पष्ट भाषा कहिसंती से बोधायन भाव स्थाने स्थाने भाषा मध्य ग्रहण करी तांकर वेदांत भाष्य रचना करिसंती। शंकराचार्य मध्य प्राचीन भाष्यकार गणक ग्रंथर अवलंबन रे तांकर भाष्य प्रणयन करिसंती बोली मोर मन हुए। तांक भाष्यर अनेक स्थान रे प्राचीनतर भाष्य समूहर नाम उल्लेख देखा मिले। आहुरी मध्य जेतेबेले तांक गुरु और गुरुंक गुरु तांक परि अद्वैत मतावलंबी वैदांतिक थिले, बरं समय समय एवं कौनसी विषय रे तांक अपेक्षा मध्य अद्वैत तत्व प्रकाश करिबारे अधिकतर अग्रसर और साहसी होइथिले। सेतेबेले यह स्पष्ट बोध हुए से मध्य विशेष किछि नूतन विषय प्रचार करि नाहंती। रामानुज जेपरि बोधायन भाष्य अवलंबन रे निज भाष्य लिखिथिले, शंकर मध्य निज भाष्य रचना सेहीपरि करिथिले। तेबे केउ भाष्य अवलंबन रे से यह करिथिले ताहा वर्तमान निर्णय करिबार उपाय नाही। तुमे माने ए जेउ दर्शन समूहर कथा शुणिछ बा देखिछ, उपनिषद ही सही समस्तर भित्ति। जेतेबेले सेमाने श्रुतिर दृष्टांत देइछंती सेतेबेले सेमाने उपनिषद को लक्ष्य करिछंती। भारतर अन्यान्य दर्शन समूह उपनिषद जन्म लाभ करिछि सत, किंतु व्यास प्रणीत वेदांत दर्शन परि अन्य कौनसी दर्शन भारत में दृढ़ प्रतिष्ठ हो पारि नाही। वेदांत दर्शन मध्य प्राचीनतर सांख्य दर्शनर चरम परिणति मात्र। समग्र भारतर एपरिकी समग्र जगतर सकल दर्शन और सकल मत कपिलंक निकटरे विशेष ऋणी। संभवतः
मनस्तात्विक और दार्शनिक विषय भारत इतिहास रे कपिलंक नाम सर्वाग्रे स्मरणीय। जगत रे सर्वत्र कपिलंक प्रभाव देखा मिले। ଯେଉଁଠାରେ कौनसी सुपरिचित दार्शनिक मत विद्यमान सेठारे ही तांकर दार्शनिक प्रभाव देखा पाइब। कौनसी मत सहस्र वर्ष प्राचीन हो पारे तथापि सेठारे से कपिलंक से तेजस्वी महिमामय अपूर्व प्रतिभा संपन्न कपिलंक प्रभाव देखा पाइब। तांक मनोविज्ञान और तांक दर्शनर अधिकांश विषय सामान्य सामान्य परिवर्तित करी भारतर विभिन्न संप्रदाय समूह ग्रहण करिसेंती। आम बंग देशर नैयायिकगण भारतीय दर्शन जगत उपरे विशेष प्रभाव विस्तार करिया पई समर्थ होई नाहंती। सेमाने क्षुद्र क्षुद्र सामान्य विशेष जाति द्रव्य गुण प्रभृति तुच्छ विषय एवं गुरुभार पारिभाषिक शब्द निचय जहाँ को आयत्त करिया पई समग्र जीवन बीती जाए से नहीं विशेष व्यस्त थिले। सेमाने वैदांतिक मानक उपरे दर्शन आलोचनार भार दे निजे न्याय को धरी व्यस्त थिले। किंतु आधुनिक काल रे समस्त भारतीय दार्शनिक संप्रदाय बंगदेशीय नैयायिक मानक विचार प्रणाली संबंधी परिभाषा ग्रहण करिसेंती। जगदीश गदाधर और शिरोमणि नाम नदिया परी मालबार देश में मध्य कौनसी कौनसी नगर रे सुपरिचित। यह तो गला अन्यान्य दर्शनर कथा। व्यास प्रणीत वेदांत दर्शन किंतु भारत रे सर्वत्र दृढ़ प्रतिष्ठित आउ ताहार जो उद्देश्य अर्थात प्राचीन सत्य समूह दार्शनिक भाव रे विवृत करिबा ताहा साधित करी भारत रे स्थायित्व लाभ करिछि। एही वेदांत दर्शन रे युक्ति को संपूर्ण भाव रे श्रुतिर अधीन करा जाइछि। शंकराचार्य मध्य गोटे स्थान रे उल्लेख करिसेंति जे व्यास विचारर चेष्टा आदौ करि नाहंती। तांक सूत्र प्रणयनर एकमात्र उद्देश्य वेदांत मंत्र रूपक पुष्प समूह को एक सूत्र रे ग्रथित करी गोटे माला प्रस्तुत करिबा। तांक सूत्र गुड़िक उपनिषद्र जेतिक अनुसरण करिछि सेतिकी प्रामाण्यम से गुड़िकर अछि, एहा ठारू अधिक नुहे। भारतर समस्त संप्रदाय ही वर्तमान यही व्याससूत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रंथ बोली स्वीकार करिथांती। आउ एठारे जे कौनसी नूतन संप्रदायर अभ्युदय हुए सही संप्रदाय ही निज ज्ञान बुद्धि अनुजाई व्याससूत्रर गोटे नूतन भाष्य लिखि संप्रदाय प्रतिष्ठा करे। बेड़े बेड़े यही भाष्यकार गणक अतिशय प्रबल मतद्वैध्य देखा जाए। बेड़े बेड़े मूलर अर्थ विकृति अतिशय विरक्तिकर बोध हुए। जहा हऊ सही व्याससूत्र वर्तमान भारत रे प्रधान प्रामाणिक ग्रंथर आसन ग्रहण करिछि। पुणी व्याससूत्र उपरे गोटे नूतन भाष्य न लिखिले भारत रे कई संप्रदाय स्थापनर आशा करिपारे नाही। व्याससूत्र तलकू जगत विख्यात गीतार प्रामाण्य शंकराचार्य गीतार प्रचार करिबा द्वारा ही महागौरवर अधिकारी होइथिले। एही महापुरुष तांकर महत् जीवन रे जेउ समस्त बड़ बड़ कार्य करिथिले तन्मध्यरे गीता प्रचार और गीतार सर्वापेक्षा सुंदर गोटे भाष्य प्रणयन अन्यतम। भारतर सनातन पंथावलंबी सकल संप्रदायर प्रतिष्ठातागण तांकर अनुसरण करी गीतार गोटे गोटे भाष्य लिखिछन्ति। उपनिषद संख्यार अनेक, केही केही कहन्ति 108, केही केही पुणी आहुरी अधिक बोली कहिथान्ति। एगुड़िक मध्यरु केतेक निश्चित भाव रे आधुनिक यथा आल्लाह उपनिषद, एथिरे आल्लाहଙ୍କ स्तुति अछि एवं मोहम्मदଙ୍କୁ रजसुल्लाह कहा जाइछि। शुणिछि ଏହା कुआडे अकबरଙ୍କ राजत्व कालर हिंदू और मुसलमानଙ୍କ मध्यरे मिलन साधन पई रचित होइथिला। संगीत भागरे अल्लाह बा इल्ला बा एपरि कौनसी शब्द पई ताहार अवलंबन रे एहिपरि उपनिषद समूह रचित होइछि। एहिपरि एही अल्लाह उपनिषद रे मोहम्मद रजसुल्लाह होइछन्ति। यार तात्पर्य जहा हो यही जातीय आहरी अनेक गुड़िया सांप्रदायिक उपनिषद अच्छी। स्पष्ट मन हुए ये गुड़िक संपूर्ण आधुनिक एवं यहीपरि उपनिषद रचना करने किसी कठिन मध्य नथिला। कारण वेदर संगीत भागर भाषा एते प्राचीन जे एथिरे व्याकरणर नियम धराबंधा नथिला। केतेक वर्ष पूर्वे मोर वैदिक व्याकरण शिखिया थरे इच्छा हला एवं
ମୁଁ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଣିନି ଓ ମହାଭାଷ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ପାଠରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଧାନ ଭାଗ ବ୍ୟାକରଣର ସାଧାରଣ ବିଧି ସମୂହର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାତ୍ର। ବ୍ୟାକରଣରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଧି କରାଗଲା, ତାପରେ କୁହାଗଲା ବେଦରେ ଏହି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଲେଖି କେତେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ବେଦ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରେ। କେବଳ ୟାସ୍କଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଟିକିଏ ରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ରାଶିର ସନ୍ନିବେଶ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। ଯେଉଁଠାରେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ସେଠାରେ ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରିପାର। ଟିକିଏ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ପରି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ହିଁ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣର ତ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ରଜସୁଲ୍ଲା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସୁଲ୍ଲା ହେଉ ଏଥିରେ ଅନାୟାସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଅନେକ ନୂତନ ଉପନିଷଦ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣେ ଭାରତର କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନୂତନ ଉପନିଷଦ ରଚିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିଷଦ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାଣ୍ଟି ଜିନିଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଶଙ୍କର, ରାମାନୁଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପନିଷଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କାରଣ ଉପନିଷଦ ସମୂହ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର। ପୁଣି ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବକ୍ତୃତାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଉପନିଷଦ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ମନରେ ଉଦିତ ହେଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଗତରେ ଏପରି ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ବେଦର ସଂଗୀତ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଋଗ୍ବେଦ ସଂହିତାର ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କର। ଏଥିରେ ପ୍ରଳୟର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସେହି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତମ ଆସୀତ୍ ତମସା ଗୂଢ଼ମଗ୍ରେ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଆବୃତ ଥିଲା, ଏହା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଏଥିରେ କବିତ୍ୱର ଅପୂର୍ବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଭାରତ ବାହାରେ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସର୍ବଦା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ତ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। କେବଳ ଅନନ୍ତ ବହି ପ୍ରକୃତି, ଅନନ୍ତ ଜଡ଼, ଅନନ୍ତ ଦେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍ଟନ ବା ଦାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ବା ଆଧୁନିକ ବଡ଼ ୟୁରୋପୀୟ କବି ଅନନ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ବହିର୍ଦେଶରେ ସୁଦୂର ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରି ଅନନ୍ତ ବହି ପ୍ରକୃତିର କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଭାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବେଦ ସଂହିତାରେ ଏହି ବହି ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଯେପରି ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଠକଗଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ସଂହିତାର ଏହି ତମ୍ ଆସୀତ୍ ତମସା ଗୂଢ଼ମ୍ ବାକ୍ୟଟି ସ୍ମରଣ ରଖି ତିନି ଜଣ କବିଙ୍କ ଅନ୍ଧକାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ପରସ୍ପର ତୁଳନା କରି ଦେଖ। ଆମ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର, ମିଲ୍ଟନ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଋଗ୍ବେଦ ସଂହିତାରେ ଅଛି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଲୁକ୍କାୟିତ। ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶବାସୀ ଏହା ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ନୂତନ ବର୍ଷାଗମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଶ୍ୟାମ ମେଘପୁଞ୍ଜ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟ ମେଘରାଶିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ସଂହିତାରେ ଏହି କବିତ୍ୱ ଅତି ଅପୂର୍ବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହି ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେପରି ବହି ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବଳରେ ମାନବ ଜୀବନର ମହାନ ସମସ୍ୟା ସମୂହର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଆଧୁନିକ ୟୁରୋପୀୟ
जेपरि जीवन समस्या एवं पारमार्थिक तत्व समाधान पाई वही प्रकृति को अनुसंधान आयुध करने को चाहिए आम पूर्वपुरुषगण मध्य ताहा ही करथिले आउ यूरोपीय गणंग परी से माने मध्य विफल होइथिले किंतु पाश्चात्य जाति यही विषय रे आउ किछि चेष्टा कले नाही जेउठारे थिले सेठारे ही पड़ी रहिले बहिर्जगत रे जीवन मरणर महासमस्या समूहर सिद्धांत लाभ पाई चेष्टारे विफल मनरथ होई सेमाने अधिक अग्रसर हेले नाही आम मानंग पूर्वपुरुषगण मध्य यह असंभव बोली जानिथिले किंतु सेमाने एही समस्यार समाधान रे इंद्रिय मानंगर संपूर्ण अक्षमता जगत समक्षरे निर्भीक भाव रे प्रकाश कले उपनिषद निर्भीक भाव रे कहिले यत वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तैत्तरीय उपनिषद न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति केन उपनिषद मन सहित वाक्य ताहांकु न पाई जेउठारु फेरी आसे सेठाकु चक्षु जाई पारे नाही वाक्य मध्य जाई पारे नाही एहीपरि बहुविध वाक्य द्वारा से महासमस्या समाधान रे इंद्रिय निचय संपूर्ण अक्षम बोली सेमाने व्यक्त करिसंती किंतु सेमाने एतिकी मात्र कही क्षांत होई नाहंती सेमाने बहि प्रकृति को छाड़ी अंत प्रकृतिर मन निवेश कले सेमाने एही प्रश्नर उत्तर लाभ करिया पई आत्माभिमुखी होइथिले अंतर्मुखी होइथिले सेमाने बुझिले प्राणहीन जड़रू सेमाने केबे हेले सत्य लाभ करि पारिबे नाही सेमाने देखिले बहि प्रकृति को प्रश्न कले कौनसी उत्तर मिले नाही बहि प्रकृति सेमानंकु कौनसी आशार वाणी शुणाए नाही सुतरां सेमाने एथिरु सत्य लाभ करिवार चेष्टा वृथा बोली मन करी बहि प्रकृति को छाड़ी सही ज्योतिर्मय जीवात्मा अभिमुखे फेरीगले सेठारे सेमाने उत्तर पाइले तमे वैकं जानथ आत्मानम अन्यवाच विमुंचथ मुंडक उपनिषद एकमात्र सही आत्मा को बुझ अन्य समस्त वृथा वाक्य परित्याग कर सेमाने आत्मारु ही सकल समस्यार समाधान पाइले सेमाने एही आत्मतत्वर आलोचना करी विश्वेश्वर परमात्मा एवं जीवात्मा सहित तांकर संबंध तांक प्रति आम मानंग कर्तव्य एवं एतत् अवलंबन रे आम मानंग परस्पर मध्य संबंध एही समुदाय तत्व अवगत होइथिले एही आत्मतत्वर वर्णना परी जगत रे गांभीर्यपूर्ण कविता आउ नाही जड़र भाषा रे एही आत्मा को चित्रित करिवार चेष्टा आउ रहिला नाही एपरिकी सेमाने आत्मार वर्णना रे निर्दिष्ट गुणवाचक शब्द एकाबेळके परित्याग करिथिले सेतेबेले अनंतर धारणा करिवाकु आउ इंद्रियर साहाय्य लाभर चेष्टा रहिला नाही बाह्य इंद्रियग्राह्य अचेतन मृत जड़भावापन्न अवकाश रूपक अनंतर वर्णना लोप पाइला ता परिवर्ते आत्मतत्व एपरि भाषा वर्णित होगाक लगिला जे उपनिषद्र से शब्द गुड़िक उच्चारण मात्रे जेपरि एक सूक्ष्म अतीन्द्रिय राज्य अग्रसर कराई दिए दृष्टांत स्वरूप से अपूर्व श्लोकटीर कथा स्मरण कर न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युत भांति कूतयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति जगतरे आउ क्यों कविता है अपेक्षा अधिक गंभीर भावद्योतक सेठारे सूर्य किरण दिए नहीं चंद्र तारका मध्य नुहे एही विद्युत ताहांको आलोकित करि पारे नहीं एही मर्त्यर अग्निर कथा बा कौन एपरि कविता आउ केउठारे पाइब नहीं सही अपूर्व कठ उपनिषद्र कथाधर एही काव्यटी की अपूर्व और सर्वांग सुंदर एथिरे की अपूर्व शिल्प कौशल प्रकाश पाइछि एहार आरंभ मध्य अपूर्व सही बालक नचिकेतांक हृदय रे श्रद्धार आविर्भाव तांकर जमपुरी जावाक इच्छा पुणी सही आश्चर्य तत्ववक्ता स्वयं जम तांको जन्म मृत्यु रहस्यर उपदेश देउछन्ति बालक तांको निकटरू कौन जानिबाकु चाहुछन्ति मृत्युर रहस्य उपनिषद संबंध रे द्वितीय कथा जहाँ प्रति मु तुमर मनोजग आकर्षण करने चाहे ताहा एही से गुड़िक कौनसी व्यक्ति विशेषज्ञ शिक्षा नुहे जदिबा आमे से गुड़िक अनेक आचार्य और वक्ता नाम पाई थाउ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଉପନିଷଦର ପ୍ରାମାଣିକତା ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବକ୍ତା ଯେପରି ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ପରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଯେପରି କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଉପନିଷଦର ସେହି ଅପୂର୍ବ ମହିମାମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତେଜମୟ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 20 ଜଣ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତ ରହିଛି। ତଥାପି ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳ ଓ ଉଦାର ବକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ। ଉପନିଷଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାସନାର ଅବତାର ବା ମହାପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ପୂଜାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ସପକ୍ଷରେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଣି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ। ଉପନିଷଦର ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଉପନିଷଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତା ରୂପକ ଅପୂର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ଯେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶା କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦୀଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ସେତିକି ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ବାଇବେଲ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି କୋରାନ, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେପରି ତ୍ରିପିଟକ, ପାର୍ସୀମାନଙ୍କର ଯେପରି ଜେନ୍ଦାବେସ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଉପନିଷଦ। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁରାଣ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏପରିକି ବ୍ୟାସସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୌଣ ମାତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପନିଷଦ। ମନୁ ଆଦି ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଯେତିକି ଉପନିଷଦ ସହିତ ମିଳେ, ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସ୍ମୃତି ଆଦିର ପ୍ରମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକାବେଳକେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିଷଦର ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗର କୌଣସି ସୁଦୂର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ହୁଏତ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆଚାର ଓ ମତ ପ୍ରଚଳିତ, ତାହା ହିଁ ଯେପରି ବେଦବାକ୍ୟ, ଏପରିକି ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସନାତନ ମତାବଲମ୍ବୀ ଏହି କଥାଟିର କି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ! ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ପାଳନ କରେ, ସେହି ଏକା ଖାଣ୍ଟି ସନାତନ ପଥ ଅବଲମ୍ବୀ। ଆଉ ଯିଏ ନ କରେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମୋର ମାତୃଭୂମିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ତନ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ନ ଚଳେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଖାଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଉପନିଷଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଗୃହ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୌତସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଦ ପ୍ରମାଣର ଅଧୀନ। ଏହି ଉପନିଷଦ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଋଷିଗଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଖୁସି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ବେଦର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତୁମେ ନାସ୍ତିକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେତିକି ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଖ୍ୟା ନ ଦେଇ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଳପ୍ଳାବନର ଇତିହାସ, ରାଜା ଓ ରାଜବଂଶୀୟମାନଙ୍କ ଇତିହାସ, ମହାପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ। ସୁତରାଂ ଯେତିକି ବେଦ ସହିତ ମିଳିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେତିକି ଗ୍ରାହ୍ୟ। ବାଇବେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ବେଦ ସହିତ ମିଳେ, ସେତିକି ଗ୍ରାହ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ନ ମିଳେ, ସେଠାରେ ମାନିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋରାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ନୀତି ଉପଦେଶ ଅଛି,
ସୁତରାଂ ବେଦ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେତିକି ଐକ୍ୟ ଥାଏ ସେତିକି ପୁରାଣବତ୍ ପ୍ରାମାଣିକ, ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବେଦ କେବେ ହେଲେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଜନୈକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇବେଲ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ, ଅତଏବ ସତ୍ୟ। ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ସତ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଐତିହାସିକ, ସେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ନୁହେଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୈତିହାସିକତ୍ୱ ହିଁ ଏହାର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ବେଦ ସହିତ ଆଜିକାଲିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ନାନାବିଧ ଭାବର ଶ୍ଳୋକ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି କୌଣସି ଶ୍ଳୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୈତବାଦାତ୍ମକ। ଦ୍ୱୈତବାଦାତ୍ମକ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି? କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ଭାରତର ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକମତ। ପ୍ରଥମତଃ, ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂସାରବାଦ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ମନ, ସେହି ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବାତ୍ମା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ମନ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ମନ ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେପରି ଜୀବାତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଅଥବା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ଜୀବ, ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ। ଯେତେ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନ କରିଛ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବାତ୍ମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେପରି ବାହାରୁ କିଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକଳ ଶକ୍ତି, ସର୍ବବିଧ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଣିମା, ଲଘିମା ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିରୁ ଯାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଲାଭ କରିବାର ନୁହେଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆତ୍ମାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମତରେ ତୁମର ପଦତଳଚାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ରହିଛି, କେବଳ ତାହାର ଦେହ ରୂପକ ଆଧାରର ଅନୁପଯୁକ୍ତତା ହେତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଉନ୍ନତତର ଶରୀର ପାଇଲେ ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି, ନିମିତ୍ତମ୍ ଅପ୍ରୟୋଜକଂ ପ୍ରକୃତିନାଂ ବରଣଭେଦସ୍ତୁ ତତଃ କ୍ଷେତ୍ରିକବତ୍। ଯେପରି କୃଷକକୁ ତାହାର କ୍ଷେତ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ କ୍ଷେତରେ ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ତାହାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ତାହା ହେଲେ ଜଳ ଯେପରି ତାହାର ନିଜ ବେଗରେ ଆସି କ୍ଷେତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମାରେ ସକଳ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପବିତ୍ରତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ। କେବଳ ମାୟାର ଆବରଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଥରେ ଏହି ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତି ସମୂହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀଗଣ ଏହି ଭୟାନକ ମତ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ପାପୀ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭୟାବହ ମତ ସମୂହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୱେଷ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏହା ଭାବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମନ୍ଦ ହେଉ
तेबे तो आमମାନଙ୍କର ଆଉ ଭଲ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସ୍ୱବିରୋଧୀ। ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଏବଂ ଭାରତର ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକମତ। ଭାରତର ଆଧୁନିକ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଏକ ବିଷୟରେ ଏକମତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସଗୁଣ କଥାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସଗୁଣ କହିଲେ ଦେହଧାରୀ, ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ, ଜଗତ ଶାସନକାରୀ ପୁରୁଷ ବିଶେଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସଗୁଣ ଅର୍ଥ ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଜଗତର ଶାସ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାତା ଓ ସଂହର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ଏହି ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାହାଙ୍କୁ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୁଣି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଆରୋପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଶେଷଣରେ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦ୍ ସମୂହରେ ଋଷିଗଣ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ନେତି ନେତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ଯାହା ହେଉ, ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାରରେ ଏକ ମତାବଲମ୍ବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମତ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ମୁଁ ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଖବର ରଖନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସକଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଶାସନ କରୁଛି। ଏପରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ହିଁ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିନୋଟି, ଈଶ୍ୱର, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ଜୀବାତ୍ମା ସମୂହ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚିରକାଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେବେ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ରାମାନୁଜ କହନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମା ମୋ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଚିରକାଳ ପୃଥକ୍ ରହିବ। ପୁଣି ଏହି ଜଗତ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚିରକାଳ ପୃଥକ୍ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସତ୍ୟ, ଜଡ଼ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥରେ ରାମାନୁଜ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ଏହି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁଣି ସେମାନେ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପବିତ୍ରତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଅସତ୍କର୍ମ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିକାଶ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ ଭଲ। ଯାହା ଏହାର ସଙ୍କୋଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ ମନ୍ଦ। ଏହିପରି ଆତ୍ମାର କେବେ ସଙ୍କୋଚନ, କେବେ ପୁଣି ବିକାଶ ହେଉଛି। ଅବଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର କୃପାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ରାମାନୁଜ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୁତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧୌ ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧୌ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି। ଯେତେବେଳେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ
ଅଟଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ନେଇ ଭାଷ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେହ ତ୍ରିବିଧ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତିନୋଟି ଗୁଣରେ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଗତର ଉପାଦାନ କାରଣ। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମଳ ହେବ। କିପରି ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହା ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ମତରେ ଏହା ରଜ ଓ ତମ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ସତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ ଅତିଶୟ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଯେପରି ଆଲୋକ ସହଜରେ କାଚକୁ ଭେଦ କରେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସତ୍ତ୍ୱ ପଦାର୍ଥକୁ ଭେଦ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ରଜ ଓ ତମ ଯାଇ କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ, ତେବେ ଜୀବାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଓ ବିଶୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ଅତଏବ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୁତି ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଭର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ରାମାନୁଜ ଏହି ଆହାର ଶବ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହି ମତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଆହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ରାମାନୁଜ କହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ତିନୋଟି କାରଣରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜାତି ଦୋଷ, ଖାଦ୍ୟର ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିଗତ ଦୋଷ, ଯଥା ପିଆଜ ରସୁଣ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଶ୍ରୟ ଦୋଷ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କହନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ହେଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଏହି ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଏପରିକି ଯେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତାହାର ଦୋଷ ଗୁଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଶତ ଶତ ବାର ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ତୃତୀୟତଃ ନିମିତ୍ତ ଦୋଷ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ କେଶ, କୀଟ, ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ନିମିତ୍ତ ଦୋଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶେଷ ଦୋଷଟି ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତରେ ଆହାରରେ ଏହି ଦୋଷଟି ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଦୋଷ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରିପାରିଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ତ ଧର୍ମଟା ବଡ଼ ସହଜ କଥା ହୋଇଗଲା। ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ଏହା କରିପାରିବେ। ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଦୁର୍ବଳ ବା ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ଏହି ଦୋଷ ସମୂହରୁ ମୁକ୍ତ କରିନପାରେ? ଅତଏବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଆହାର ଶବ୍ଦର କି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରାଶି ଆହୃତ ହୁଏ, ଚିନ୍ତା ନିର୍ମଳ ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମଳ ହେବ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାର। ଯଦି କେବଳ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଧ ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେଖ, ସେ ଜଣେ ମସ୍ତ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏପରି ହେଲେ ତ ଗାଈ ହରିଣ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ। ନିତ ନହାନେ ସେ ହରି ମିଲେ ତ ଜଲ ଜନ୍ତୁ ହୋଇ, ଫଲମୂଲ ଖାକେ ହରି ମିଲେ ତ ବାଦୁଡ଼ ବାନ୍ଦ୍ରାଇ, ତୀରନ ଭକନ ସେ ହରି ମିଲେ ତ ବହୁତ ମୃଗୀ ଅଜା ଇତ୍ୟାଦି। ମୀରାଙ୍କର ଭଜନରେ ଏହା ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା କ'ଣ? ଉଭୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହାର ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଉଭୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଅଡ଼ୁଆ ଏତିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପଦେଶ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଧର୍ମ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମୋର ବିରୋଧରେ ତାତି ଉଠନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମାଡ୍ରାସ ଯିବ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବ। ତୁମେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଭଲ। ମାଡ୍ରାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରେ, ତେବେ ସେ ସେହି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଠାର ଲୋକେ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ଯେ ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଏହାର ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତ ମାଡ୍ରାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ କେତେକ ମାଡ୍ରାସୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅତଏବ ଯଦି ବା ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଉଭୟ ମତ ଏକତ୍ର କଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ, ତଥାପି ଓଲଟା ବୁଝିଲୁ ରାମ କର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏହି ଖାଦ୍ୟର ବିଚାର ନେଇ ଓ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନେଇ ଖୁବ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଠିଛି। ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ତୁମେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଜାଣ, କହ ଦେଖି। ଏ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଯେପରି କଥାରେ କହନ୍ତି, ଶିର ନାସ୍ତି ଶିର ପୀଡ଼ା। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଏଠାରେ ତ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଦେଖୁଛି। ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରି ବେଦପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରୁନାହାନ୍ତି? ପୁଣି ଯଦି ଏ ଦେଶରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ହିଁ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କେବଳ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ବାସ, ସେହିପରି ଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କର ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ଏ ଦେଶରୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ମିଳେଛ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର କରନ୍ତି, ମିଳେଛ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, ତାହା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣ? ତୁମେମାନେ ତ ବିଗତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ତାହା କରୁଛ। ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ, ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ କି? ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁଷାନଳ। ତୁମେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି କପଟାଚାରୀ ହେବାକୁ ଯାଅ? ଯଦି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରି ହୁଅ, ଯିଏ ମହାବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପରେ ନିଜେ ତୁଷାନଳରେ ଜଳି ମରିଥିଲେ। ଏହିପରି କର ଦେଖି। ଦେଖିବ ସମଗ୍ର ଜାତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବେ। ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇବାକୁ ଚାହଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁଛ ଏ ଯୁଗରେ ଏପରି କଠୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କର। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ପାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ବଙ୍ଗଦେଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ବାମାଚାର ତୁମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିନାହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ବଡ଼େଇ କର ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମ ସମାଜରେ ବାମାଚାର କି ଭୟାନକ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶ ଅତି ଘୃଣିତ ନରକତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ବାମାଚାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହ ଆମ ବଙ୍ଗଦେଶର ସମାଜକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଲାମ୍ପଟ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦିନରେ ଆଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚୈସ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଭୟାନକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସମର୍ଥକ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦେଶରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହିପରି ବିଭତ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ କରିଥାନ୍ତି। ବଙ୍ଗଦେଶର ଅଧିବାସୀଗଣ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣ, ବାମାଚାର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଙ୍ଗାଳୀର ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି ତନ୍ତ୍ର ରାଶି ରାଶି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାରେ ତୁମମାନଙ୍କର
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହେଉଛି। ହେ କଲିକତାବାସୀ ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ନାହିଁ? ଏହି ସାନୁବାଦ ବାମାଚାର ତନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଭୟାନକ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାଅ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ। ଭାରତର ଦୈତ୍ୟବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହର ମତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଚିରକାଳ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନିମିତ୍ତ କାରଣ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଉପାଦାନ କାରଣରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନିମିତ୍ତ ଓ ଉପାଦାନ କାରଣ ଉଭୟ। ସେ କେବଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାଦାନଭୂତ ନିଜ ସତ୍ତାରୁ ହିଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନଙ୍କ ମତ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ସତ୍ତାରୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ଜଗତରୁ ଚିର ପୃଥକ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଗତପତିଙ୍କ ଚିର ଅଧୀନ। ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଉପାଦାନ କରି ଏହି ଜଗତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବଗଣ କାଳକ୍ରମେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ମାୟାବଶରେ ଜଗତର ନିମିତ୍ତ ଓ ଉପାଦାନ କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏହି ଜଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଏହି ମାୟାବାଦ ବୁଝିବା କଠିନ। ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ଆମ ଦର୍ଶନର ଏହି କଠିନ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ, ସେମାନେ କାଣ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କେତେକ ଏପରି ମତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାର୍କ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମତରେ ଦେଶକାଳ ନିମିତ୍ତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତାହା କାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ନୁହେଁ। ଶଙ୍କର ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କର୍ତ୍ତା। ସେ ଦେଶକାଳ ନିମିତ୍ତକୁ ମାୟାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ଭାବ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରି ବନ୍ଧୁପର ଅଧ୍ୟାପକ ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲି। ଅତଏବ ଦେଖୁଛି କାଣ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତରେ ଅଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତୀଙ୍କର ଏହି ମାୟାବାଦ ମତଟି ଅପୂର୍ବ ଧରଣର। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟବସ୍ତୁ, ନାନାତ୍ୱ ମାୟାପ୍ରସୂତ। ଏହି ଏକତ୍ୱ, ଏହି ଏକମ୍ ଏବ ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହିଠାରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିରଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିକଟରେ ଏହି ମାୟାବାଦ ଘୋଷଣା କରି, ଯଦି କ୍ଷମତା ଥାଏ ତ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଭାରତୀୟ ମତରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହାର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛ। ଭାରତ ଜଗତ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସମସ୍ତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତି, ମାୟା ମାତ୍ର। ମାଟିରେ ଭାତ କୁଢ଼ାଅ ଖାଅ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କର, ମହାରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବାସ କର ଅଥବା ଅତି ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ହୁଅ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସବୁ ମାୟା। ଏହା ହିଁ ଭାରତରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କଥା। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଉଠି ଏହା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷମତା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିରକାଳ ଅକ୍ଷତ ରହିଛୁ। ତାହାର କାରଣ
आमे देखुछु सबु माया। महामायार संतानगण चिरकाल बंची थांती, किंतु अविद्यार संतानगणक परमायु अति अल्प। आहुरी गोटे विषय रे पुणी प्राच्य और पाश्चात्य चिंता प्रणाली मध्यरे विशेष पार्थक्य रही। प्राचीन भारत में मध्य हेगेल और शोपेनहाउअर नामक जर्मन दार्शनिक गणकर मत परी मतवादर विकास देखा जाए, किंतु आम मानक सौभाग्यवशतः हेगेलीय मतवाद को एठारे बीज अवस्था नष्ट कर दि जाइथिला। एहार अंकुर उद्गत हेबा परे वृक्ष आकार परिणत होई एहार अमंगलमयी शाखा प्रशाखा आम मानकर एही मातृभूमि रे विस्तृत हेबाकु सुजोग दिया जाय नहीं। हेगेलंक मूल कथाटी यही जे सेही एक निरपेक्ष सत्ता विशृंखला मात्र, साकार व्यष्टि ताठारु श्रेष्ठतर, अर्थात अजगत ठारू जगत श्रेष्ठ, मुक्ति ठारू संसार श्रेष्ठ। यह ही हेगेलंक मूल कथा। सुतरां तांक मतरे तुमे संसार समुद्र रे जेते लंफ देव, तुमर आत्मा जीवनर विभिन्न कर्म जाल रे जेते आवृत हेब, सेतिकी तुमे उन्नत हेब। पाश्चात्य देशीय माने कहती, तुमे माने कौन देखि पारुना हो, आमे किपरि इमारत बनाइछु, किपरि रास्ता सफा रखिछु, किपरि इंद्रियर विषय संभोग करुछु। एहार पश्चातरे प्रत्येक इंद्रिय भोगर पश्चातरे घोर दुख जंत्रणा, पैशाचिकता, घृणा, विद्वेष लुक्कायित थाई पारे, सेथिरे कौनसी क्षति नाही। अन्य दिगरे आममानंक देशर दार्शनिकगण प्रथमरु घोषणा करिसेंति जे प्रत्येक अभिव्यक्ति जहाकु तुमे माने क्रम विकास कहूछ, ताहा सेही अव्यक्तर निजकु व्यक्त करिवार वृथा चेष्टा मात्र। एही जगतर सर्वशक्तिमान कारण स्वरूप तुमे तुम निजकु कादुओ माटी गाड़ियारे प्रतिबिंबित करिया पई वृथा चेष्टा करुअछ। किछि दिन पई एही चेष्टा करी तुमे बुझिब एहा असंभव। सेतेबेले जेउठारु आसिथिल सेइठाकु पळाइ जिवा पई चेष्टा करिवाकु हेबो। एहा ही वैराग्य। एही वैराग्यर आविर्भाव हेले धर्म साधनर सूत्रपात हेला बोली बुझिवाकु हेबो। त्याग व्यतीत किपरि धर्म बा नीतिर सूत्रपात होई पारे। त्यागरे ही धर्मर आरंभ, त्यागरे ही यार समाप्ति। त्याग कर, वेद कहूछि त्याग कर, एहा व्यतीत अन्य पथ नाही। न प्रजया धनेन न चेज्यया त्याग नैके अमृतत्व मानसु। संतान द्वारा नुहे, धन द्वारा नुहे, यज्ञ द्वारा नुहे, एकमात्र त्याग द्वारा मुक्ति लाभ होई थाए। यह ही भारतीय सकल शास्त्र आदेश। अवश्य अनेक राजसिंहासन बसी मध्य महात्यागीर जीवन देखाई जाइछन्ति, किंतु जनकंक मध्य किछि दिन पई संसार सहित संस्रव एका बेलके परित्याग करिवाकु पड़िथिला। पुणी तांक अपेक्षा बड़ त्यागी किए थिले, किंतु आजिकाली समस्ते जनक बोली परिचित हेबाकु चाहन्ति। सेमाने जनक सत्य, किंतु सेमाने केते गुड़िए हतभाग्य संतानक जनक मात्र। सेमाने सेमानंक पेटकु दाना और पिंधिबाकु कना जगाइबाकु मध्य असमर्थ। एतिकी मात्र सेमानंक जनकत्व। पूर्वकालीन जनकंक परि सेमानंकर ब्रह्मनिष्ठा नाही। आममानंकर आधुनिक जनकगणंक ही भाव। वर्तमान जनक हेबार चेष्टा टिके कमेई देई सहज पथरे आसी देखी जदि त्याग करिपार तेबे जाई तुमर धर्म हेब, जदि न पार तेबे तुमे प्राच्य पाश्चात्य देश पर्यंत समग्र जगतर जेते पुस्तकालय अछि ताहार सकल ग्रंथ पढ़ी दिग्गज पंडित होई पार। किंतु तुमे जदि यही कर्मकांड ही नहीं रुह तेबे तुमर किछि होई नाही। तुमठारे धर्मर विकास किछि मात्र होई नाही। केवल त्याग द्वारा ही यही अमृतत्व लाभ होई थाए। त्याग ही महाशक्ति। जहाँठारे ही महाशक्तिर आविर्भाव हुए से समग्र जगत को मध्यग्राह्य मध्यरे आने नाही। सेतेबेले ता निकटरे समग्र ब्रह्मांड गस्पद तुल्य हो जाए। ब्रह्मांडं गस्पदायते। त्याग ही भारतर सनातन पताका। यही पताका समग्र जगत उड़ाई जो जाति समूह मरिवा को बसछन्ति भारत सेमानंकु सावधान करि देउछि। सर्व प्रकार अत्याचार, सर्व प्रकार
ଅସାଧୁତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଛି, ସାବଧାନ, ତ୍ୟାଗର ପଥ, ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କର, ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ହିନ୍ଦୁଗଣ, ଏହି ତ୍ୟାଗର ପତାକାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କର। ତୁମେ ଯଦିବା ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାର, ତଥାପି ଆଦର୍ଶର ଅବମାନନା କର ନାହିଁ। କହ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କପଟ ଭାବର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରି ଆପାତ ମଧୁର ଯୁକ୍ତି ଜାଲ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ହେଉ, ଏପରି କପଟତା କରିବ ନାହିଁ। କୁହ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, କାରଣ ଏହି ତ୍ୟାଗଟି ମହାନ ଆଦର୍ଶ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ପତନ ହୁଏ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯଦି 10 ଜଣ, 2 ଜଣ ବା ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଜୟୀ ହୋଇ ଫେରିଆସନ୍ତି? ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶଣିତ ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ଜୟଲାଭ ହୁଏ। ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତର ସକଳ ବୈଦିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ତ୍ୟାଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାହା କରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ମତାନ୍ଧତା, ଅତି ବିଭତ୍ସ ମତାନ୍ଧତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଭସ୍ମଲେପିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ଜଟାଜୁଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। କାରଣ ଯଦିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ତଥାପି ଯେଉଁ ପୌରୁଷହୀନ ବିଳାସିତା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମଜ୍ଜା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଶୋଷି ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାତିକୁ କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ କରୁଛି, ସେହି ବିଳାସିତା ସ୍ଥାନରେ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଧରି ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା କୃଚ୍ଛ ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଜୟ କରିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଜୟ କରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଭାରତୀୟ ସକଳ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଗରିଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ରାମାନୁଜ, ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ତ୍ୟାଗର ଲୀଳାଭୂମି ଏହି ଭାରତ, ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦ ଚଳି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶତ ଶତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ସମୂହକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବ? କେବେ ନୁହେଁ। ହୋଇପାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଳାସିତାର ଆଦର୍ଶରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୂପକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗରଳ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୋର ମାତୃଭୂମିରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମ କେବଳ କଥାର କଥା ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫଳାଫଳ ବିଚାର ନ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହ ଏକମତ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟଟି ବିରାଟ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଭାବଟି ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାହା ଏହି ଯେ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେବ। ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ ନ ମେଧୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ। ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବା ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନରେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବୃଥା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବା ବକ୍ତୃତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଶିଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ନାମ କୁଳଗୁରୁ ପ୍ରଥା। ମୋର ପିତା ତୁମର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଗୁରୁ ହେବି। ମୋର ପିତା ତୁମର ପିତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସୁତରାଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁ ହେବି। ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
प्राचीन वैदिक मत आलोचना कर। ग्रंथकीट वैयाकरण बा साधारण पंडितगण गुरु हेबार योग्य नुहंती, किंतु जे वेदर यथार्थ तात्पर्य जानती से ही गुरु। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, एवं ही शास्त्राणि बहुनि अधीत्य अर्थेषु मूढ़ाः खरवत् वहन्ति। जेपरि चंदन भारवाही गर्धव चंदनर भार ही जाने, किंतु चंदनर गुणावली जाने नहीं, यही पंडित माने तद्रूप। एमानंक द्वारा आम मानंकर कौनसी कार्य हेब नाही। सेमाने यदि प्रत्यक्ष अनुभव न करिथांती तेबे सेमाने कौन शिखाइबे। बालक बयसरे एही कलिकता सहर रे मु धर्म अन्वेषण रे एठारु सेठाकु बुलु बुलु बड़ बड़ वक्तृता शुणिया परे वक्तांकु पचारुथिली, आपण कौन ईश्वर को दर्शन करिसेंती? ईश्वर दर्शन कथारे सही व्यक्ति चमकी उठुथिले। केवल रामकृष्ण परमहंस ही मते कहिथिले मु ईश्वर दर्शन करिछि। केवल सेतिकी नुहे, से आहुरी मध्य कहिथिले मु तुमकु तांकर दर्शन लाभ पाई पथ देखाई देवी। प्रकृत गुरु एहिपरि शास्त्रर विकृत अर्थ करिपारिले गुरुपद वाच्य होई जानती नाही। बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यं विदुषं तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये। नाना प्रकार रे शास्त्र व्याख्या करिवार कौशल केवल पंडित मानंकर आमोद पाई मुक्ति पाई नुहे। श्रोत्रिय जे वेदर रहस्यविद अब्रिजिन निष्पाप अकामहत जे तुम मानू उपदेश दे अर्थ संग्रहर वासना रखे नहीं, से शांत से साधु। बसंत काल आगमन कले जेपरी वृक्षरे पत्र मुकुल उदय हुए, अथच एहा जेपरी वृक्ष निकटरू एही उपकार परिवर्ते कौनसी प्रकार प्रति उपकार चाहे नहीं। कारण एहार प्रकृति अन्यरहित साधन, सेहीपरि अन्यरहित साधन करिब, किंतु तार प्रतिदान स्वरूप किछि चाहिब नाही। प्रकृत गुरु एहीपरि तीर्णाः स्वयं विभवार्णवं जनाः अहेतुन अन्य न पितारयन्तः। सेमाने स्वयं भीषण जीवन समुद्र पार हो जाइछन्ति एवं निजर कौनसी लाभर आशा न रखी अन्य को मध्य त्राण करिछन्ति। एहीपरि व्यक्ति ही गुरु एवं यह मध्य बुझिबाकु हेब जे अन्य केही गुरु होई पारे नाही। कारण अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितम अन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ः अंधेनैव नियमान यथान्धा। निजे अंधकार रे बुड़ी रहिछन्ति, किंतु अहंकार वशत मने करुछन्ति सेमाने सब जानन्ति। केवल एतिकी भावी निश्चित नुहंती, सेमाने पुणी अन्य को साहाय्य करिवाकु जान्ति। सेमाने नाना प्रकार कुटिल पथरे भ्रमण करिथान्ति। एहीपरि अंध द्वारा नियमान अंध परि सेमाने उभये खालरे पड़िथान्ति। तुम मानक वेद एही कथा कहे। एही वाक्य सहित तुम मानक आधुनिक प्रथा को तुलना कर। तुमे माने वैदांतिक, तुमे माने खांटी हिंदू, तुमे माने सनातन मार्गर पक्षपाती। मु तुम मानंकु सनातन मार्गर आहुरी अधिक पक्षपाती करिवाकु चाहे। तुमे माने सनातन मार्गर जेते अधिक पक्षपाती हेब, तुमे माने सेते अधिक बुद्धिमान परि कार्य करिब। पुणी तुमे माने आजिकालीर जेतिकी ठकामी अनुसरण करिब, सेतिकी निर्बोध परि कार्य करिब। तुम मानंकर अति प्राचीन से सनातन पंथा अवलंबन कर। कारण से समय शास्त्रर प्रत्येक बाणी वीर्यवान स्थिर अकपट हृदय उत्थित। ताहार प्रत्येक स्वर अमघ। तापरे जातीय अवनति आसिला। शिल्प विज्ञान धर्म सकल विषय अवनति आसिला। एहार कारण परंपरा विचार करिया पई आम मानंकर समय नाही, किंतु सही समय लिखित समस्त पुस्तकरू एही जातीय व्याधि जातीय अवनतिर प्रमाण मिले। जातीय वीर्य परिवर्ते से गुड़िकरे केवल रदन ध्वनि अच्छी जाओ जाओ से प्राचीन कालर भाव धरी आस, जेतेबेले जातीय शरीर रे वीर्य जीवन थिला। तुमे माने पुणी वीर्यवान हुओ, से प्राचीन निर्झरिणीर जल पुणी प्राण भरी पान कर। यह व्यतीत भारत पक्षरे बंचिया पाई अन्य उपाय नाही।
ମୁଁ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଷୟ ଏକାବେଳକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବିଷୟଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ତାହା ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ସମଗ୍ର ଜଗତ ପକ୍ଷରେ ଏହି କଥାଟି ଧାରଣା କରିବା ଅତି କଠିନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ କହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଏହି କଥାରେ ଏତେ ଭୀତ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ସେ ମନେ କରେ ତାହାର ଅହଂଭାବ ତାହା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅହଂଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ତୁମେ ଏକ ସମୟରେ ବାଳକ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୁବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରମ ପରିଣାମ ହେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅହଂଭାବ କେଉଁଠାରେ? ଏହି ଅହଂଭାବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେହଗତ ନୁହେଁ, ମନଗତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦେହ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମର ଆତ୍ମା। ପୁଣି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି, ଏହି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଦୁଇଟି ଅନନ୍ତ କେବେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସିଧା କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେବେ ବିଚାର ବା ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୁକ୍ତି ବିଚାରର ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା, କ୍ରମଶଃ ପଦାର୍ଥ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯାହାର ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ସସୀମ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଅନନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ତାହାର ଚରମ ବିଶ୍ରାମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସସୀମ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଏହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀମାନେ ପୁଣି କହନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଏହି ଅନନ୍ତର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାୟା, ଅନ୍ୟ କିଛିର ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ହେଉ, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା, ତାହା ଏହି ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ, ନାମ ରୂପାଦି ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମାୟା। ଏହି ନାମ ରୂପ କାଢ଼ି ନିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଅନ୍ତରାରାମ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ସୁତରାଂ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଓ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥଳେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏପରି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମୀଚୀନ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାମାନୁଜ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏପରି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା। ଯଦିବା ସେମାନେ ଶ୍ରୁତିରୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକଂ ସଦ୍ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ, ସାଧୁଗଣ ତାକୁ ହିଁ ନାନା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଭାରତର କେତେଜଣ ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ କରୁଛି ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଭୁଲିଯାଉ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ଅଧିକାଂଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଶତକଡ଼ା 98 ଜଣଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ ହୁଏତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସତ୍ୟ, ନହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ ସତ୍ୟ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱୈତବାଦ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି ବାରାଣସୀ ଧାମରେ
5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଘାଟରେ ଯାଇ ବସ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ କଥାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବ। ଦେଖିବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ମତ ଘେନି ରୀତିମତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମ ସମାଜର ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ତ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କଳହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଏପରି ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ଯିଏକି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିହୁଏ ଯେ ଉଭୟ ମତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷର ଭୂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମତ ସଦୃଶ। ବାଳକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେହି ଭୂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମତ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆବଦ୍ଧ ଜୀବ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆବଦ୍ଧ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଠିକ୍ ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ରାମାନୁଜ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେହ, ମନ ବା ଜୀବ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାରେ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ଏହି ଉଭୟର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ କେବେ କେବେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେହର ଜ୍ଞାନ ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆମର ଭୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଏବଂ ଏହି ଦେହରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସେହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମହାନ ଉପଦେଶର ସତ୍ୟତା ବୁଝିପାରେ। ସେହି ଉପଦେଶ କ'ଣ? ଇହୈବ ତୈର୍ଜିତଃ ସର୍ଗଃ ୟେଷାଂ ସାମ୍ୟେ ସ୍ଥିତଂ ମନଃ ନିର୍ଦୋଷଂ ହି ସମଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମାଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି te ସ୍ଥିତାଃ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସାମ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସଂସାର ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦୋଷ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସମ, ସୁତରାଂ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମଂ ପଶ୍ୟନ୍ ହି ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ ଅବସ୍ଥିତମୀଶ୍ୱରଂ ନ ହିନସ୍ତି ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମନଂ ତତୋ ୟାତି ପରାଙ୍ଗତିମ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖି ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।